الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنا بہت ہی انسانی زندگی میں بہت ہی اہم کردار ہے، کیونکہ بچوں کو سنبھالنا، بچوں کو صحیح طریقے پر اس کی پرورش کرنا ایک اہم ذمہ داری ہے انسان کے لیے، کیونکہ تربیت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اس سے پہلے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے تربیت کے متعلق کیا اصول بتائے ہیں اس کو بتایا گیا۔ اب حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے کچھ اصول اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں بتائی ہے کہ بچوں کو کس کس بات کے اندر ہمیں خیال کرنی چاہیے، ان باتوں کو آج عرض کیا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماں پرسکون اور خوش ہونی چاہیے، یعنی وہ ماں کیا ہے بچوں کی تربیت کے اندر خوشی سے حصہ لے، کہ ہمیشہ چڑچڑاتے رہنا، ہمیشہ اس کے اوپر غصہ کرتے رہنا، چھڑالتے رہنا، ایسا کام کرنے سے بچوں کے اندر صحیح تربیت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، بچوں کو ماں باپ دعا دیتے رہنی چاہیے، اور دعاؤں میں بھی خصوصی طور پر 2 دعا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یا اللہ اس بچے کے دل کو نیکی کے کام کی طرف مائل فرما، یعنی بچے کا دل جو ہے نیکی کے کاموں میں لگے، تقویٰ کے کاموں میں لگے، اچھے کاموں میں لگے، اس کی دعا دینا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا اللہ جو بات اس بچے کو ضرورت ہے اس موقع پر میرے دل میں صحیح بات ڈال، یعنی بچے کو فلانی چیز ضرورت ہے تو وہ چیز سمجھنے کے لیے پہلے ماں باپ کے دل میں وہ بات آنے کی ضرورت ہے، کون سے موقع پر کون سا صحیح ہے، کس وقت کون سا کام کرنا صحیح ہے۔ تو جیسے کہ اب کوئی کام کرنا ہے تو یہ کرنا اچھا ہے، یہ کرنا اچھا ہے، بعد میں افسوس کرنے کے بجائے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ یا اللہ اس بچے کے واسطے میں صحیح کام کرنے کی توفیق مجھے دے دے، وہ بات میرے دل کے اندر ڈال دے، کیونکہ والدین کی دعا اپنے بچے کے حق میں کبھی بھی بیکار نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، مظلوم جب دعا کرتا ہے چاہے وہ دعا کرے یا بد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب یہ مظلوم چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، سب کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 2 مسافر کی دعا، مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 3 ماں باپ کی دعا اپنے بچے کے حق میں، ماں باپ اپنے بچے کے واسطے دعا کر رہے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور بھی ہے تو اس میں سے 3 لوگوں کی دعا یہ ہے۔ تو انسان ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے واسطے دعا کرے، اور خصوصی طور پر یہ دعا ضرور کرے کہ میرے بچے کا دل نیکی کے کاموں میں جمع رہے۔ نمبر 2 کہ اللہ صحیح موقع پر جو کام ضرورت ہے، جو بات ضرورت ہے وہ بات میرے دل میں ڈال دے بول کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 3 بچوں کے درمیان برابری کرنا ضروری ہے، بچے ہیں 2 ہو 3 ہو 4 ہو جس کی بھی ہو، جیسے بھی ہو تو ان کے درمیان برابری کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم ایک کو اچھا، ایک تو یہ ہے کہ
माँ बाप की मोहब्बत किसी एक पर अच्छी तरह बढ़ती है, बड़े बच्चे से कभी बन जाती है, कभी छोटे बच्चे से बन जाती है, वो अलग मसला है। मोहब्बत दिल के अंदर हो वो अलग मसला है, वो कोई भी उसे नहीं कर सकता कि इसे निकाल को दूसरे बच्चे दे, दूसरे का निकाल को पहले बच्चे को मोहब्बत डाल डाले, ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। लेकिन मोहब्बत जब बच्चों के दरमियान बराबरी करनी चाहिए, वरना क्या होगा, बच्चे एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। कैसे? जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया सुने कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक तो ये है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, दूसरा क्या है कि वो नबी भी थे। तो अल्लाह ताला या याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे, तो उनके जो भाई थे वो उनसे नफरत करने लगे कि हमारा अब्बा इना चीज पसंद करते हैं, हम पसंद करना नहीं ना। आपस में मशवरा करने लगे। नफरत इतनी बढ़ गई कि बच्चे हैं, नफरत इतना दिल के अंदर जम गया कि बच्चों ने क्या किया कि उन यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की है। तो माँ बाप जब बच्चे के दरमियान बराबरी नहीं करेंगे, कोई भी चीज लाए पहले बच्चे को दे दिए। बाज लोगों को बच्चियों से मोहब्बत होता है, बाज लोगों को बच्चों से मोहब्बत होता है, तो कोई भी चीज लाते हैं जिससे मोहब्बत होती है उसे दे देते हैं। तो दूसरा उन क्या कहता है, कहाँ जाना है तो उसे बुला लग जाते, क्या होना है तो उसे दिलाते नहीं। इस तरह वो सामने वाले से, अपने भाई से वो नफरत करने वाला बन जाता है। इसकी वजह कौन बने? माँ बाप बने। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के दरमियान जरूर इंसाफ और बराबरी करनी चाहिए, वरना क्या होगा, दो भाई होंगे, हमें कितना दोनों को माँ बाप समझते हैं, ये क्या दो भाई के भी लड़ लेते छते, वो क्यों बने? माँ बाप जरिया बनते। क्यों जरिया बनते हैं? इस तरह बराबरी ना करने की वजह से। तो इस वजह से इंसान को चाहिए कि अपने बच्चों के दरमियान बराबरी जरूर करनी चाहिए। नंबर 2, बच्चों की नजर में माँ बाप का मकाम एक मकाम होनी चाहिए, एक लेवल होनी चाहिए। बोले तो फौरन बच्चा सुनना, ऐसा नजर उसके दिमाग में माँ का मकाम होगा, बाप का मकाम होगा तो फौरन सुनेगा। अगर बाप का भी मकाम नहीं है उसकी नजर में, माँ का भी मकाम नहीं है उसकी नजर में, तो कितना भी बोलो वो सुनने वाला नहीं होगा। ये कैसे होगा? माँ को चाहिए कि बाप का मर्तबा बड़ा बता बताकर उसको, उसके दिमाग में एक बड़ी चीज बनानी चाहिए, और बाप को चाहिए कि माँ का मकाम बताकर माँ को एक लेवल के अंदर उसकी नजर में रखनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बाबा कब तो मियाँ बीवी लड़ लेते हैं, लड़ लेने के बाद एक दूसरे के बोल लेते हैं, तेरे बाबा वैसा, तेरे बाबा ऐसा करते हैं, तेरे बाबा ये करते हैं, बोलकर माँ अपने बच्चे को सुनाती है। बाबा क्या करता है, तेरा अम्मा ये करी, तेरा अम्मा वो करती है, तेरा अम्मा ऐसा करती है, बोलकर वो उसे सुनाते हैं। दोनों बच्चे क्या है, माँ बाप की बात इस तरह सुनते रहते हैं। वो इसके बारे में नेगेटिव बोलता है, ये इसके बारे में नेगेटिव बोलता है। आखिर में क्या है, बच्चे किसी के भी बात नहीं सुनते हैं। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि हम अपना लेवल, बच्चे की नजर में माँ बाप अपना लेवल खुद अपने जगह बनाकर रखनी चाहिए। अगर नहीं बनाकर रखेंगे तो बाद में चलकर बहुत अफसोस करना पड़ेगा। नंबर 5, बच्चों को राजदारी सिखानी चाहिए। राजदारी यानी घर के बातें बाहर जाकर नहीं बोलना। बच्चे छोटे बच्चे हैं, मालूम नहीं होता है, जरा क्या तो चॉकलेट दिए, कुछ दे दिए, तो वो क्या है, बाहर घर के बाहर बातें बाहर बोलने लगते हैं। कैसे? मसलन माँ बाप मियाँ बीवी आपस में लड़ लिए, तो बच्चे के सामने हुआ, तो बच्चे जाकर हमारा अम्मा बाबा लड़ लेते हैं बोलकर बाहर बोल देते हैं, या अपने दोस्तों में बोल देते हैं। कोई रिश्तेदार आते हैं तो बोल देते हैं, कल अम्मी को अब्बा मारे, बच्चे बोल देते हैं, नानी को, दादी को। ऐसा नहीं होनी चाहिए। राजदार बनानी चाहिए कि अपने घर की बातों को बाहर ना बताएं। बच्चे को ये बात सिखानी चाहिए, क्या भी हो गए तो घर में के बातें बाहर बोले जानी, बोलकर बच्चे को ये बात सिखानी चाहिए। चाहे वो किस तरह की भी हो, कौन सी भी हो, राज की बात हो, तो बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए कि घर के अंदर जो भी बातें होती है, कैसा भी गुजारा होता हो, जो भी चीजें होती है, वो दूसरों को, नानी नाना हो, दादा दादी, चाचा चाची, फूफा फूफू, किसी भी ये बातें नहीं शेयर करनी चाहिए। इस तरह बच्चे को सिखानी चाहिए। नंबर 6, बच्चे से कहे कि कभी भी झूठ ना बोले। बच्चे को एक बात, बच्चे से क्या है, एक सेटलमेंट कर लेनी चाहिए। क्या सेटलमेंट? बात तू क्या तो भी कर, परवाह नहीं, पर की कभी झूठ बोले जाने, हमेशा सच बोलना। इस तरह उससे सेटलमेंट कर लेनी चाहिए। क्या तो भी करे तो परवाह नहीं, क्या तोड़ डाला तो भी परवाह नहीं, क्या करे तो भी मुझे आपको बोल, सच बोल, झूठ हरगिज नहीं बोलना, बोलकर उसको, बच्चे को बचपन से ही झूठ बोलने से नफरत दिलानी चाहिए। कभी भी बच्चा झूठ ना बोले।
اس طرح اس کے دل کے اندر اس سے سیٹلمنٹ کر لینی چاہیے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ بچے کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ کون سا کیا تو بھی ہو جاندے 5 ٹائم تو نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر جماعت سے پڑھتا ہے تو اور اچھا ہے، نہیں کہ تو بھی کم سے کم اسکول جا کر وہ رات میں سونے سے پہلے کسی طرح بھی وہ 5 نمازیں کمپلیٹ کرنا، اس طرح اس کو سیٹلمنٹ کرنی چاہیے۔ تو کیا تو بھی کر، کیسا تو بھی رو، پرواہ نہیں، تو کیا ہونا کہ وہ دلا تو کیا کرنا 5 ٹائم نماز کمپلسری پڑھنا، کیا تو بھی رہنے، نہیں تو قضا پڑھے تو بھی پرواہ نہیں، 5 ٹائم کی شام میں پڑھے تو بھی پرواہ نہیں، لیکن کیا ہے تو 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھنا بول کر بچوں کو اس طرح سکھانی چاہیے۔ نمبر 8، دوسروں کی خدمت کرنا سکھانی چاہیے۔ بچہ جب دوسروں کی خدمت کرتا ہے، مہمان آئے تو اس کے سامنے پانی پیش کیا، ان کے سامنے چائے وغیرہ پیش کیا، جوس بسکٹ وغیرہ پیش کیا، تو اس طرح بچے کو دوسروں کی خدمت کرنے کی عادت ڈالنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا، یہ کیا ہے بچوں کے اندر سے تکبر ختم ہو جائے گا، بچوں کے اندر جو بڑپن، چھوٹے بچے کے وقت میں جو بڑپن ہوتا ہے وہ بڑپن ختم ہو جائے گی۔ دوسرا کیا ہے بچے کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے بچوں کو چاہیے کہ دوسروں کی خدمت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہر ایک گھر کا کام کرے، ایسا نہیں، بلکہ مین جو خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہو، ایسی عادت ڈالنی چاہیے۔ ورنہ کیا ہے کہ گھر کے گلی والے سب بھی اسے یوز کر لینے والے بن جائے، ایسا نہیں، بلکہ خدمت کرنے کی عادت اس کے اندر ڈالنی چاہیے۔ نمبر 9، بچوں کو جب اسکول سے آئے، کوئی چیز کہیں دوسری جگہ سے آئے تو اس کو ویلکم کرے۔ بچے کو خوشی سے آیا تو جا کر خوشی سے اسے لپٹ لیا، ویلکم کرتے ہوئے۔ بچہ آیا تو اسکول سے آیا تو خوشی سے اس کا ویلکم کیا، باہر کہیں سے آیا اس کا ویلکم کیا، تو اس سے لپٹ لینے سے اور اس طرح اسے گلے ملنے سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک صاحبان کی طرح فیلنگ آئے گی کہ میں نے بہت دور سے آیا ہوں کہ اب مجھے ایک چھتری مل گئی ہے، اوپر سے بارش ہو رہا ہے، تو اب کیا ہے ایک چھتری ملنے پر انسان جس طرح فیل کرتا ہے اس طرح بچہ بھی فیل کرتا ہے کہ اب میں جہاں پر آنا ہے ویسا آ گیا ہوں، اس صاحبان کی طرح وہ فیل کرتا ہے۔ یا ہمیں جیسا بارش کے وقت چھتری کا فیل کرتے ہیں تو بچہ بھی اسی طرح کہ میں ایک بہت ہی اہم چیز کے اندر آ گیا ہوں، اس طرح بچہ فیل کرے گا۔ اور اسی طرح چند اصول حضرت سید عبداللہ صالح صاحب دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک عربی کی کتاب لکھی ہے، اس کو بہت سارے علماء نے الگ الگ انداز میں وہی کتاب کو سامنے رکھ کر کچھ اصول انہوں نے بھی لکھے ہیں۔ ان میں سے چند اصول یہ کہ بچے کے اندر اللہ پر ایمان سکھانی چاہیے، بچے کو اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ ہمارا اللہ ہے، کیوں دوسرے نہیں ہیں، اس کو سکھانے سمجھانی چاہیے۔ ہمیں اللہ کو کئی ماننا، اللہ کو چھوڑ کو دوسرے کو کئی کو نہیں ماننا، اللہ کی عبادت ہی کئی کرنا، اس طرح بچے کو اللہ پر یقین اور ایمان کا جذبہ بچے کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ نمبر 2، بچوں کو خضوع تقوی خشیت یہ سب چیزیں سکھانی چاہیے۔ بچے کے اندر خشوع ہے، خضوع ہے، تقوی ہے اور اللہ کا ڈر ہے، یہ سب چیزیں بچوں کو سکھانی چاہیے۔ نمبر 3، اللہ کی قدرت کا یقین دلانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، یہ سب چیزیں بچوں کو سکھانی چاہیے۔ نمبر 4، بچوں کو سورہ بقرہ کی آخری آیت اور آیت الکرسی اور مین جو دعائیں ہیں وہ بھی ضرور سکھانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں، جیسے نظر لگنے سے بچتا ہے بچہ، آیت الکرسی پڑھ کر جاتا ہے تو حفاظت میں ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، آج کل تو ہر ایک معاملہ بگڑا ہوا ہے، اسکول جا کر بچہ گھر کو آئے تک ماں باپ کا دل لٹکا ہوا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ کیسا ہے کہ کیا ہے کہ، تو اس طرح اگر بچے یہ سب صورتیں اگر پڑھ کر جاتے ہیں تو کچھ ہمت ہوتی ہے، کچھ حفاظت اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام بچے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ کے آیات، آیت الکرسی اور کچھ دعائیں مین جو حفاظت کی دعائیں ہیں، نظر لگنے سے بچنے کی دعائیں، یہ تمام دعائیں بچوں کو ضرور سکھانی چاہیے۔ نمبر 5، بچے کو موقع دیکھ کر نصیحت بھی کرتے رہنی چاہیے۔ نصیحت کرنا یعنی بچے کو سمجھانا، ایسا نہیں ایسا کر، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، ایسا نہیں ایسا کر بول کر بچوں کو موقع پر، روز ڈیلی کرے تو نہیں روز کا لیکچر یہ کو بول کر چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں، کب تو بھی ایک بار، مہینے میں 2-3 بار، ایسا کبھی کبھار اس کو موقع کے حساب سے اس کو نصیحت کر کے سمجھاتے بھی رہنی چاہیے۔
नंबर 6, बच्चे को आला इंसान की मिसाल देकर समझानी चाहिए, यानी बच्चे का टारगेट जो है वो बड़े बड़े लोगों को मिसाल में देकर समझानी चाहिए, ताकि उसका भी ख्याल और उसका भी जहन क्या है वैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए कि देख बा तू भी ऐसा अच्छा पढ़ लिया तो फलाने आदमी के जैसा बनता, तू भी अच्छा काम करे तो ऐसा बनता। इस तरह बड़े बड़े लोगों की मिसाल देनी चाहिए, छोटे मोटे से बजाय बड़े लोगों की मिसाल देने से क्या होगा कि उतना नहीं तो भी उसमें 50% बन गया तो भी उसकी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए आला लोगों की, बड़े लोगों की मिसाल देकर बच्चों को समझानी चाहिए। और नंबर 7, माँ बाप को बच्चे के सामने लड़ते वक्त शरीक नहीं करनी चाहिए। माँ बाप लड़ रहे हैं तो बच्चे को उसके अंदर नहीं लानी चाहिए, बच्चे को उसके अंदर शरीक नहीं करनी चाहिए कि बच्चा क्या करता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा कभी माँ का साथ देता है, कभी बाप का साथ देता है। वो साथ देने की वजह से दोनों आपस में और भी ज्यादा लड़ने वाले बनते हैं, चाहे क्या भी लड़ी हो। पहली बात तो ये है कि माँ बाप बच्चों के सामने नहीं लड़नी चाहिए, एक तो एक। दूसरी बात यह है कि अगर लड़ते भी हैं तो बच्चों को उसके अंदर शामिल नहीं करनी चाहिए, बच्चों को लड़ाई से दूर ही रखना चाहिए। और अपने इख्तिलाफात बच्चों को नहीं बतानी चाहिए, जैसे कि इससे पहले भी मैं बताया कि माँ बाप जो भी लड़े तो बच्चों को ना बताएं। क्या लड़ी कि तेरा बाबा ऐसा करे, तेरा अम्मी ऐसा करती है, तेरा अम्मा ऐसा करती है, उन देख ये काम करी। बाबा अपने बीवी के बारे में बोल रहा है, माँ अपने शौहर के बारे में बोल रही है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इससे बच्चे बिगड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए माँ बाप जो भी लड़ाई हो पर्सनल अलग से लड़ लेनी चाहिए, बच्चों को उसके अंदर शामिल नहीं करनी चाहिए और बच्चों को इख्तिलाफात के अंदर नहीं लानी चाहिए। और माँ बाप क्या है, एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि बच्चे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी बच्चे हो, उनको हमेशा अलग अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। अलग अलग रखना बोले तो अलग अलग घर बनना, अलग अलग रूम देना नहीं, बल्कि वो दिन भर में ज्यादा मुलाकात ना करें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अब मसलन किसी के 2 बच्चे हैं तो ये बच्चा दूसरे काम में मशगूल रहना, इन दूसरे काम में मशगूल रहना, इन अपने काम में रहना, इन अपने काम में रहना, दोनों आपस में मिलने की चांस बहुत कम होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपस में जल्दी वो काम खत्म करके अपने भाई से मिलना, अपनी बहन से मिलना बोलकर दोनों के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, इससे मोहब्बत ज्यादा बढ़ेगी। माँ बाप, वो बच्चे 2 है, भाई बहन या 2 भाई हो, 2 बहन हो, तो उनको अलग अलग कामों के अंदर रखने से क्या होता है कि उनके अंदर मोहब्बत बढ़ती है। कई साबिरो एक काम कंप्लीट करको जागो अपने भाई से खेल लेना में जागो, कई साबिरो कंप्लीट करको अपने बहन के साथ में खेल लेना, इस तरह मोहब्बत बनती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या खुद हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नागा नागा मिलनी चाहिए, यानी एक रोज मिले दूसरे रोज छोड़ दे, तीसरे रोज मिले चौथे रोज छोड़ दे, इस तरह मिले। इस तरह एक रोज छोड़ को एक रोज मिलने से क्या होगा कि आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। डेली मिले तो वो मोहब्बत खत्म हो जाएगी। इसलिए इसी तरह बच्चों को भी चाहिए कि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अलग अलग दूर रखने की कोशिश करें। ये बच्चे को अलग काम में रखे, ये बच्चे को दूसरे काम में रखे। इस तरह दोनों अलग अलग कामों में रखेंगे तो इन दोनों को मिलने का टाइम नहीं मिलेगा। जब टाइम नहीं मिलेगा तो उनके अंदर मोहब्बत बाकी रहेगी और दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ भी जल्दी खत्म हो जाएगी। रोज मिलते रहे तो रोज इन्हों लड़ लेने बराबर होता, माँ बाप इन्हों को समझाने बराबर होता है। तो इस वास्ते इस तरह अलग रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। और नंबर 9, बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार ना होने दे, यानी बच्चों के एहसास कमतरी क्या है, बच्चे के फीलिंग्स दूसरों के, जैसे कि अभी मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम ने ज्यादा मोहब्बत की तो दूसरे भाइयों ने उनसे नफरत करने लगे। तो इसी तरह एक को अच्छी तरह हम देख रहे हैं, कहाँ भी कोई चीज लाकर उसी को दे रहे हैं, कहाँ बाहर जाना है तो उसी को बुलाकर ले जा रहे हैं, क्या तो पहले अच्छा लेते हैं, कुछ खाने का पूछते हैं तो उसे ही पूछते हैं। इस तरह करने से दूसरा बच्चा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। कहे तो उनके तो पसंद, मैं कहे तो पसंद नहीं। बस आजकल हर घर में यही बात होती है, हमारे घर में आपा कहे तो पसंद, मैं कहे तो पसंद नहीं, यही बहुत बात हर एक आदमी बोलता है, हर एक बच्चा बोलता है, उनके तो पसंद, मैं कहे तो नहीं। इस तरह ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने कुछ काम ऐसे किए होंगे जो बच्चे बार बार देखते हैं, उन क्या करे तो भी राइट, मैं क्या करे तो भी गलती, ऐसा। तो बच्चे इससे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं।
एहसास कमतरी जब होता है तो बच्चे क्या होते हैं, अपने भाई से नफरत करते हैं, अपने बहन से नफरत करते हैं, अपने आपा से नफरत करना शुरू करते हैं। तो इसलिए हमें एहसास कमतरी होने से अपने आप को, अपने बच्चों को बचानी चाहिए। नंबर 10, बच्चे पर खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करनी चाहिए। बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी, खुद पर, अपने आप पर भरोसा होनी चाहिए, उतना एतमाद उसके अंदर हमें पैदा करनी चाहिए। एक है ओवर कॉन्फिडेंस, ये अच्छी बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस अगर बच्चे के अंदर हो तो ये जल्दी उसको नुकसान पहुंचा सकती है। खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हो तो वो इंसान को आगे बढ़ने पर वो कैसा पैदा होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चे को हम बाहर जाकर दूसरे चीज खरीद कर लाने, मार्केटिंग करने, इस तरह बच्चे को भेजते रहेंगे तो वहां पर बाहर के हालात को देखकर बच्चा खुद वो चीजें सीख जाएगा। जाके कोई चीज ले रहे हैं, तरकारी वगैरह ले रहे हैं तो बच्चे में ले गए, हम रेट जैसा बात करते हैं उसको बच्चे को सिखानी चाहिए कि माँ को सा चीज ऐसा बोले तो ऐसा, पहले हमें अपना रेट बोलना, ऐसा रेट उससे बात करना, उसके बाद उससे लेना। इस तरह एक एक चीज को हम सिखाते रहेंगे तो उससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। नंबर 11, बच्चे को जहनी पैगाम देनी चाहिए। जहनी पैगाम कैसा देते हैं? मसलन बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल से आकर बोलता है अम्मी मुझे टीचर मारी, अम्मी मुझे फलाने टीचर ऐसा अड़ला है, इस तरह बोलता है तो हमें फौरन क्या करते हैं, माँ बाप होते हैं तो क्या की कर को रहता उससे मार को रहते ले, ये बोलकर छोड़ देते हैं। इस तरह करने से बच्चे के अंदर क्या होता है, इस तरह बोलने से बच्चा है ना, मैं घर में बोले तो भी सुनते नहीं, टीचर वो अड़लाती छे बोलकर वो अपनी कोई भी चीज, अपने ख्वाहिश के अंदर, अपने दिल का दर्द क्या है माँ बाप से बोलना वो छोड़ देगा। जब वो छोड़ देगा तो आइंदा कुछ भी हो जाने क्या भी नहीं बोलता है। इस तरह की हालात हो जाती है तो हमें उसके दिमाग को बनानी चाहिए। अच्छा मैं सब जाओ टीचर को बात कर दिन भर बोलकर बोलनी चाहिए, मगर क्या उससे क्या है, क्या होगा, अब इसका दिल और दिमाग सुकून हो जाएगा। चाहे हम बात करो या ना करो अलग मसला है। पहली बात तो क्या है, जब स्कूल के कुछ शिकायत आते हैं तो माँ बाप को चाहिए कि जल्दी पढ़कर जाकर टीचर से, किसी से भी, मास्टर वगैरह से किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टीचर वगैरह माँ बाप बच्चों की तरबियत ही करना चाहते हैं। लेकिन कुछ अलग टीचर हो जो ज्यादा ओवर होने मारते हैं तो उस वक्त बात किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है। तो बच्चे अगर आकर आपको स्कूल की शिकायत करते हैं तो उसके बात को सुनकर उसका रिएक्ट करनी चाहिए, चल भाई मैं सब आपको टीचर से बात करती, इस तरह उसको समझाएंगे तो उसका दिल सुकून हो जाएगा, उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। अगर हम इस तरह जवाब दे देंगे कि तू क्या की कर को रहता, उससे मार को रहते ले, तू सनाक रहता नहीं ना, उसके मार को रहते, इस तरह हम बोलेंगे तो वो क्या है, आइंदा से आपके पास कोई भी अपनी फीलिंग्स वगैरह लेकर आपके पास नहीं आएगा। जब उसके अंदर अंदर ही घुटता चला जाएगा, उसका जहन नहीं बन पाएगा। और इसी तरह नंबर 12, बच्चे को बुरे नाम से ना पुकारे। बच्चों को बुरे नाम से, जैसे लोग पुकारते हैं रे नन्हे ने वो बोलकर पुकारते हैं, तो इस तरह बुरे नामों से उसको बच्चे को ना पुकारे। क्योंकि जब बुरे नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि कोई दीवाना कहकर पुकारता है, तो कोई गिड्डा कहकर, कोई अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो इसके बुरे असरात बच्चे पर पड़ते हैं। तो इसलिए बुरे नामों से बच्चों को नहीं पुकारनी चाहिए। नंबर 13, बच्चे को बद्दुआ ना करें। बच्चे को कभी भी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। अक्सर घरों में क्या होता है, माँ अक्सर करती है, बाप तो नहीं करता, माँ अक्सर क्या करती है, क्या तो काम करता है तो मरा तो जाता नहीं पीड़ा जाता, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो वो बाज़ मर्तबा ये होता है कि माँ की दुआ कबूल हो जाती है, जिसका नुकसान बाद में चलकर उसका असर दिखाई देता है। जैसा कि एक वाकया है, अब्दुर्रहमान सुदैस जो मक्का के इमाम हैं, जो मक्का के आज भी इमाम हैं, और वो हरमैन शरीफ है, यानी मक्का के भी इमाम हैं, मदीने के भी इमाम हैं। जब चाहे वहां पर वो अलग अलग जगह पढ़ा सकते हैं। तो वो खुद अपना वाकया सुनाते हैं कि मैं जब बचपन में था तो बहुत शरीर था, बहुत शरारत करता था, इतना शरारत करता था कि एक मर्तबा क्या हुआ कि हमारे घर में मेहमान आए तो घर के अंदर कुछ सालन वगैरह सालन पका था। तो मैंने क्या किया कि वो सालन में उठा को मट्टी डाल दिया। तो मुझे माँ को इतना गुस्सा आया कि मेहमान को आपको खाना खिलाने का टाइम है, वो टाइम साले के अंदर मट्टी डाले तो माँ को कितना गुस्सा आता है, क्योंकि उसने पूरा सालन मेहनत से पकाया था। तो इतने गुस्से में माँ ने क्या किया, कुछ भी गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया,
بلکہ ان کے ماں نے کہا کہ اللہ تجھے مکے کا امام بنائے، کعبے کا امام بنائے بول کر وہ غصے میں انہوں نے دعا دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ غصے میں ان کی دعا قبول فرمائی، بعد میں چل کر وہ مکے کے بھی امام بنے اور مدینے کے بھی امام بنے اور اب بھی اللہ کے فضل سے باقی ہیں۔ تو یہ اس طرح ماں باپ کیا کرتے ہیں، غصے میں بد دعا دے دیتے ہیں، مر جا، پیڑا چھوڑتا، وہ ہوتا یہ ہوتا بول کر الٹی سیدھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بعض مرتبہ اگر وہ ٹائم دعا قبول ہونے کی ہو تو دعا قبول ہو گئی تو بعد میں چل کر افسوس کرے، کتنا روئے کتنا پلائے تو بھی واپس وہ بچہ آنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماں کو چاہیے کہ اپنے زبان کو غصے کے وقت بھی کنٹرول ضرور کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا بعد میں افسوس، خود کتنا روئی تو بھی آنے والا نہیں۔ تو بچے کو کبھی بھی بد دعا نہ کرے۔ نمبر 14، بچے کو حد سے زیادہ عیش و عشرت نہ دے، یعنی بچے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ لمٹ کے مطابق اس کو عیش و آرام دے، عیش و اچھی چیزیں دے، ایک لمٹ کے حساب سے دے۔ حد سے زیادہ دیں گے تو وہ زیادہ اس کے اندر تکبر آ جائے گا، اس کے اندر وہ زیادہ بگڑ جائے گا اور اس کے اندر فخر زیادہ آ جائے گا، حد سے اگر زیادہ لمٹ دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچے کو عیش و آرام بھی دینا ہے لیکن ایک لمٹ کے اندر، ایک لمٹ تک اس کو دے سکتے ہیں۔ اور نمبر 15، بچوں کو فون سے دور رکھیں۔ بچوں کو کیا ہے، فون سے دور رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بچوں جتنے بھی بچے بگڑتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ماں باپ سے بھی زیادہ ہاتھ فون کا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھیں کہ جو بڑے بڑے کمپنیز کے مالک ہیں جیسے بل گیٹس ہے، مائکروسافٹ کا مالک ہے، اور اسی طرح مارک زکربرگ ہے جو فیس بک کا فاؤنڈر ہے، اسی طرح ایپل کا فاؤنڈر اسٹیو جابس ہے، تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے بچے کو فون نہیں دیتے۔ حالانکہ دیکھیں تو وہ بڑے بڑے کمپنی ان کے ہیں، ایپل بھی ان کا ہے، فیس بک بھی ان کا ہے، مائکروسافٹ بھی ان کا ہے، لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق، تو 26 اگست اور 2018 میں ایک رپورٹ آئی تھی، اس کے اندر انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو فون ہی نہیں دیتے، لیکن ہم لوگ کیا ہے، سب بچے کے ایک فون، بڑا ہے تو ایک فون، چھوٹا ہے تو ایک فون، اپنے امی کا ایک فون اسے دیتے ہیں، بچے کے پاس ایک فون دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتے ہیں، بچے بہت ہی زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں مکتب کے اندر بچے آتے ہیں، کیا با لیٹ آیا ہے تو بولے تو حافظ صاحب اب بھی اسکول سے آیا، پھر کئی کو آدھا گھنٹہ ہے نا کہتے ذرا فون دیکھ لے گا کام، وہ ہمیں مجھے سناتا ہے فون دیکھ لے گا نا ذرا لیٹ ہوا کرتے مکتب کو آنے۔ تو اس طرح کے حالات ہمارے گزرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو فون سے زیادہ دور رکھیں۔ نمبر 16، بچے کو روب اور ڈگنیٹی سکھائے۔ بچے کے اندر روب ہونی چاہیے، ڈگنیٹی ہونی چاہیے، باہر گئے تو چلر کاما کرنا، چپکے چپکے ہنستے رہنا، دیوانہ ہنستے رہنا، ایسا کرنے سے کیا ہوگا، بچے کی ڈگنیٹی جو ہے، بچے کا روب ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ان تو چلر گارڈ بول کر اسے بازو میں اٹھا کر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے بچے کو چاہیے کہ اپنے ڈگنیٹی سے رہنی چاہیے، اچھی طرح رہنے کی اسے سکھانی چاہیے۔ باہر گئے تو ایسا رہنا، باہر گئے تو ایسا بات کرنا، باہر گئے تو ایسا کھانا، باہر گئے تو ایسا چلنا، اسے سکھانی چاہیے، ڈگنیٹی اس کو سکھانی ضروری ہے۔ نمبر 16، ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بچے کا کیا، ہم اکثر لڑائیاں جو ہوتے ہیں بازو والے سے، سامنے والے سے، پیچھے والے سے، وہ بچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اچھا بچے تو پہلے اچھی طرح کھیل لیتے ہیں، بعد میں وہ کسی وجہ سے لڑ لیے، ان کی وجہ سے ماں باپ لڑتے ہیں، ان کی وجہ سے ماں باپ لڑ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو پہلے ہی تربیت دینی چاہیے کہ دوسروں سے نہیں لڑنی چاہیے، اور خصوصی طور پر، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے پڑوسیوں سے نہیں لڑنی چاہیے، اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنی چاہیے۔ جو انسان دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں سے بھی ہمسائیوں یعنی پڑوسیوں کو، گھر بازو والوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی بھی وہ عزت پانے والا نہیں بنتا۔ ہر ایک آدمی یہی کہے گا، انہوں بہت لڑی خورابا، انہاں سے دور رہ تو اچھا، یہی کہے گا۔ تو ہم نے کیا کیا ہوگا، اس سے پہلے ہم نے کسی سے لڑی ہوگی، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہوگی، اس سے گالیاں دیے ہوں گے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو لیکن وہ انسان سامنے جو نیا آیا ہے وہ نہیں دیکھے گا اس سے پہلے کیا ہوا کیا ہے، بس سامنے والا آ کر کسی سے پوچھ لیا تو وہ کہے گا کہ وہ لڑائی خور ہے، تو اس کے دماغ میں وہی بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے دوسروں کو ذلیل کرنے کی جو انسان کوشش کرتا ہے تو خود کبھی بھی عزت پانے والا نہیں بنتا۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکھاتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔